Civil Media. Денеска ќе зборуваме на две теми. Едната ќе се однесува на тоа каде се наоѓа Македонија меѓу надежите и меѓу реалност. А се разбира, ќе зборуваме и за тоа како 2018-та и 2019-та, што е пред нас, по која навлеговме, ќе придонесе кон историските завршници, а тие завршници како ќе придонесат кон отворање на новите перспективи на Република Северна Македонија. Тоа што ние се обидуваме како организација да го правиме од година в година е да собереме што е можно повеќе луѓе кои критички размислуваат за тоа што се случува во земјата. Се обидуваме да му дадеме тон на оно што го правиме како дел од граѓанското општество, а се разбира и да придонесеме кон решенијата на тековните проблеми. Мене денеска ми е посебна чест да ви сообштам дека во првата сесија која се однесува на поздравни воведни говори, кои секако не се ни оддалеку само поздравни, туку ќе има и многу суштина во нив, ако знаеме кои се говорничката и говорникот, па веднаш би сакал да ги најавам нив. Прво ќе говори неговата екселенција амбасадорот на Сојузна Република Германија, господин Томас Герберих, а потоа ќе зборува и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, господја Мила Царовска, а веднаш потоа ќе преидеме и на другите говорници. Во духот на штедењето на хартијата, јас ќе ги прочитам нивните имиња од мониторот, од овој дисплеј. Ќе говорат професорка Мирјана Најчевска, Джевдет Хајредини, Бранко Геровски, Александар Кажаловски, Мерсиха Смаиловиќ, Кочо Андоновски и Фатон Алити. Во име на Цивил ќе се појават неколку говорнички и еден говорник, и двајца говорници се извинувам, кои подоцна ќе ги најавам, се разбира, после кафе паузата. Значи, ќе имаме и кафе пауза. Да не должам повеќе со овој вовед, би сакал да го поканам амбасадорот на Сојузна Република Германија, неговата екселенција Томас Герберих. I think it is the right time to organize such a meeting which offers an opportunity to decision makers, to experts and to interested representatives of the public to have a discussion about the current political situation in Northern Macedonia. It is an important time for your country. After the positive outcome of the implementation process of the Prespa Agreement, especially after the ratification of the NATO accession protocol at the Greece Parliament last week and the announcement yesterday in the official gazette, the way for NATO and EU accession now is really open. And allow me to quote our Minister for EU Affairs, Michael Roth, who wrote in the German newspaper Die Welt, I quote, "Brave and dedicated politicians in both sides made history via the personal pledge. The debates in Skopje and Athens were controversial and full with nationalism and fears. For solving this issue, Prime Ministers Alexis Tsipras and Zoran Zaev politically risked a lot. However, they gained a lot for their states and the whole region. And now we, and with we, I mean the Macedonian government, the Macedonian society and the EU and Germany together, must concentrate fully on the reform process that will finally lead to the full membership in NATO and the EU on the basis of a new Macedonian society which offers opportunities and best living conditions for everybody. Ladies and gentlemen, the way in front of you and of us will not be easy, and sometimes it will be also painful. There will be no automatism, and the time is running. The European Council will decide in June
2019 on whether enlargement accession negotiations will start with regard to further progress of the reforms. But one thing is clear. The EU perspective for your country is true, and it is now more real than ever. Besides the challenges of the Prespa agreement, you have started impressive reforms last year. This concerns in particular the judicial reform, the administrative reform, and the fight against corruption and organized crime. And the EU perspective is especially important for the young generation which aspire Europe. For that reason, a concrete advancement in the accession process is necessary. And it is of the strategic interest of the EU. If the EU does not succeed in Balkans, in the region which is historically, geographically and culturally close with us, then how can it be seen as a serious global actor? Allow me to quote State Minister Roth again. In the time when populism and nationalism test the European model, reconciliation between Macedonia and Greece is a real motive for the rest of Europe. Unification instead of separation, dialogue and compromise instead of nationalism and selfishness. That is what the EU partners should take as an example. I really hope that you will succeed and that by the end of 2019, negotiations will actually start. And I'm sure that your society and your government will manage to continue the reform course in a focused manner against political pressure from inside and from outside. I thank you very much for your attention and I wish you much success in today's discussion. Thank you very much. На убавата најава. Добар ден на сите. Мене ми е многу драго што сум на овој настан и како се чувствувам дома. Многу граѓански организации се присутни, многу луѓе што ги сакаме што се боревме заедно. А уште повеќе ми е драг насловот на самиот настан затоа што зборува за перспективи, зборува за визија, зборува за надеж. Визија сметам дека уште ни треба време за да изградиме. Така ми изгледа целото, а надежта не смееме, и последната она ромка која што е стана така и населението, да ја изгубиме затоа што тоа е она кој што може да не извлече од целата ситуација, затоа што гледам дека во суштина тоа е последното кое што ги држи граѓаните се уште во насока на тоа дека работите ќе бидат подобри и дека конечно Македонија, Северна Македонија, сега го реши големото историско прашање, го направи големиот чекор и сега очекувањата се дека ќе се презентира визијата, ќе презентираме каде се движиме и дека надежта ќе остане граѓаните за подобра држава во која што ќе сака да ги растат своите деца и своите внуци. Ние како Министерство за труд и социјална политика во 2018 година покажавме дека ако се сака може да се добијат повеќе финансиски средства и да се направат похрабри чекори за да граѓаните почувствуваат дека едноставно нешто се движи во добра насока, дека проблеми во социјалната заштита и во сферата на сиромаштијата во Македонија ќе има сигурно, затоа што и побогати земји не се соочиле со сите социјални предизвици, но сепак прикажувањето на тоа дека е важно да немаме кршење на човековите права во институциите на државата, го прикажавме како една голема реформа и идеја и процес кој што навистина во Македонија до 2021 сум сигурна дека ќе заврши ако работиме со овој интензитет. Но ни останува процентот на сиромаштија, иако во парламентот целата онаа реформа која што навистина со страст и посветеност ја работевме со сите партнери, кој што се однесува на намалување на детската сиромаштија, зголемување на социјалните трансфери, конечно и развој на социјални услуги на локално ниво, затоа што социјална заштита не се само пари и трансфер на пари кон граѓаните, туку значи поддршката за секој оној кој што е ранлив, кој што во даден момент има потреба од поддршка. И таа цела реформа чека во парламентот и јас очекувам дека сите пратеници со национален консензус конечно ќе речат дека да, на Македонија треба социјална заштита која што е современа и заеднички ќе го изгласат во период во февруари месец, затоа што мислам дека тоа е конечниот месец во кој што ќе треба да ја донесеме оваа реформа, за да во април граѓаните затоа што им ветивме во јануари, во април ќе може да ги добијат своите први трансфери и да се отворат сите повици да општините воспостават социјални услуги.
перспективата за 2019 година која што ја имаме, дека Законот за недискриминација ќе биде во пракса, дека ќе имаме една функционална комисија за недискриминација која што точно ќе знае врз основа на кои протоколи и принципи работи, затоа што за истата има и утврден буџет кој што сосема доволен за функционирање на истата и очекувам да избереме квалитетни кадри кои што ќе може да се посветат на ова прашање, но исто така и да конечно детската сиромаштија до крајот на годината може да се ја премериме и да кажеме дека сме ја свеле на минимален процент, затоа што навистина инвестираме финансиски средства во децата од семејства кои што доаѓаат во социјален ризик. За 2020 година ќе зборуваме на крајот на 2019 година, но сметам дека визијата во социјалната заштита е поставена и дека јас како министерка, но заедно со целиот тим и администрацијата успеваме да покажеме дека чекор по чекор можеме да стигнеме до неа. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам многу. Малку ми е незгодно што настапувам веднаш после министерката Мила Царовска, затоа што нашите видувања на иднината и на перспективите диаметрално се разликуваат. Меѓутоа, па може би башто е добро да видат дека има различни перцепции за она што ни се случува во општеството. Имаше навистина многу големи очекувања дека после 11 години назадување и владење кое што покажуваше евидентни, многу очигледни елементи на фашизам и покрај популистичкиот призвук на овој термин и избегнувањето на луѓето вообичаено да го употребуваат, значи после сите тие години очекувавме дека ќе се случи промена која ќе биде револуционерна, коренита, системска, сеопфатна, повеќе слојна, а не само чепкање по површината на проблемот. Меѓутоа се покажа дека корените на проблемот се подлабоки од колку што мислевме. И дека всушност воопшто не станува збор за партиско едноумие, како што сакавме или милувавме да кажеме, или за партизација на државата. Всушност, според мое мислење, во Македонија воопшто и не постојат политички партии. Туку има етноплеменски кланови, кои што се нарекуваат политички партии. Тие под превезот на политичка борба за освојување на власта, всушност зацкриваат борба за освојување на територијата. И всушност кога ќе победи една политичка партија, всушност етно клан, тој не освојува власта во државата, туку ја освојува територијата на државата и се однесува како окупатор на непријателска територија, на непријателска држава, окупатор кој што треба од таа територија да извлече што е можно повеќе во тој краток период кој што му стои на располагање, затоа што после ќе биде заменет од некој друг окупатор кој што исто така ќе дојде со истите желби и намери. За да покажат дека ја освоиле непријателската територија, прво ја бојат со своите бојки. Знаете, некој од вас игра покемон, така ќе дојдат на едно место и ќе обојат жолто, црвено, зелено, плаво. И потоа ја делат на сфери на влијание со сојузниците, бидејќи тие имаат сојузници во освојувањето на непријателската територија. Ова, според мое мислење, кореспондира со нивото на развој на генералната свест, која што кај нас е застанато токму таму на тие етноплеменски односи. Односно, кога ќе се освои непријателската територија, секое племе од една етничка заедница си ги носи со себе своите племенски другарчиња. Па се создава некој штипски клан, па струмички, па битолски, па прилепски, па кумановски клан. И туку гледаш одеднаш бенефиции за припадниците на една етноплеменска заедница, па на друга. Тие со припадниците на другите етноплеменски заедници може да се договараат, си седат заедно некош, па некош пушат и лулиња на мирот и слично, меѓутоа најголем проблем им се неопределените. Не знаат што да прават. И кога ќе дојдат на власт, се обидуваат да ги обојат во своите бои, и кај оние кои што нема да успеат и не можат да ги обојат во својата боја, ги прогласуваат за припадници на другата етноплеменска заедница или просто ги игнорираат, како да не постојат.
И во сето оваа карбакаше одеднаш доаѓа некој од надвор со препораки и барања за идни реформски приоритети. И вели, независни регулаторни, надзорни и контролни тела. Многу смешно. Па, членови со професионални способности, професионално искуство, соодветно за областа, па компаративна предност при изборот и именувањето. А никаде не спомнуваат премиња, замислете. Понатаму вика, деполитизација на јавната администрација, транспарентност, заслуга, правична застапеност, а пред тоа да се дадат бројки за да се познаат потребите. Ова се, да ви кажам, шпански села за нашите дични племенски главешини. Какви преспособности, какви искуства, департизација. Доаѓа новото племе на власт и ја освојува територијата. Најтранспарентно, ништо не се прави прикриено, се си отворено, јасно и гласно. И вели, до сега овде беше друго племе, ама сега ние сме на власт и нашето племе ќе ги има привилегиите кои што претходно ги имаше другото племе. И се ќе биде според закон, затоа што законот сме ние. И вие ме прашувате сега за перспективи и очекувате нешто многу паметно да ви кажам. Нема перспектива. Се додека не излезиме од нивото на развој кое соодветствува на етно-племенско уредување, нема мрдање. Племенскиот совет, составен од СДСМ, ДПМН и ДУИ, не исполнува елементарни услови за да направи било каква промена. И на крај, морам да кажам дека ова голем дел имаат и странците и ќе мораат да го преземат собствениот дел од одговорноста. Во ниту еден момент вистински не застанаа зад граѓанскиот модел, туку цело време помалку или повеќе кокетира со етничкиот, па дури и со племенскиот дел. Толку од мене. И да ви кажам да имаше некој племенски главешина овде, сигурно ќе имавме многу повеќе и камери и луѓе. Благодарам. Јас мислам дека Македонија или делот на владата што предводи заедно целите што поставува, например, она најавата дека наредната 19 година ќе биде економска, да има прилика повеќе пати да критички на парола да се осврна, дека не може некоја година да се прогласи економска, готово економска, затоа што бавењето се економијата не може да биде предмет само за една година, сите години треба да бидат економски, а некои други специфични цели некогаш владата или државата има потреба да инсистира да се остварат во една година. Меѓутоа, тоа и натаму се продолжува со тоа. Меѓутоа, ја ќе зборам за еден аспект на проблемите, потенцијалната опасност, потенцијалната борба, потенцијалната обструкција на било какви реформи во текот на наредната година што граѓаните на Македонија, Европска Унија ги очекува. Не сакам да зборам, се кажи за важноста на заштедувањето на Македонија во НАТО, нема потреба да кажам меѓутоа. Сакам malo да се вратам во Бржинскиот договор како беше постигнат. Тоа не случајно инсистирам на тоа, затоа што дел од тие учесници во преговорите на Брзино и сега е во влада. Најтешко беше да се сбори на неја, освен да се одложат malo изборите, предпремените, беше да се формира специјалното обвинителство и да се забрани понатамошното објавување на фамозните бомби. Да не заборавам, после сега скоро и министерот што го спомна Михаил Рот, најде за потребно сега скоро да изјави дека бомбите треба да продолжат да се објават. Тоа е препорака на Венецијанската комисија, тоа е препорака на
да приме. Меѓутоа тоа не е големо одбор, не е случајно. Што сакам да зошто го спомнам. Во моментот реформите што се очекуваат за 19 да се остварат, нече може да се надмине отпорот на коалициониот партнер ДУИ да продолжи со работа специјалното јавно количество. Тоа немојте да молам да го сватите како мала работа, затоа што се за такви реформи потребни 80 партијници во собранието. Нече може уопште да се очекува да се сложат бомбите, да се објават од било која страна, а се заканува опасност бомби да излезат од разни страни. Може тоа да се сложи заев, иако за бомбите од, прв пат ќе кажам, за бомбите на функционерите на ДУИ, тие ги имат самите. Не знам по која линија, не сакам да овде да кажам, ним им се дадени тие бомби. И тие не може да дозволат, jer било каква една да се објави, доаѓа во прашање функционирањето на коалицијата. Нема да дозволи и да гласа ДУИ за промена на изборниот законник. Во една прилика, лидерот на оваа партија на последните избори прашан на една трибина на жени во Тетово: господине, зошто дотичниот по трет пат вие го предлагате за да биде во листа на пратеници? Па тој се заврти кон него: а што да му правам ја нему, тој не знае да работи никако молер. Значи, он ми праe молер, праe он сам. Он не вика народот го избрал. Јас нема што да му правам, па оди jer не знае да не може и фамилијата да ја храни. И сакам да кажам дека тој изборен законник што тоа му возможува нему, нема да дозвола да се промени, за да може граѓаните да гласат за поединци кои ќе ги застапат нивните интереси пред собранието. Може некому му излега овие дека се наивни работи, меѓутоа нема понатаму да дозволи да се издржат било какви реформи во државната администрација и во судството. Затоа што не ќе може 2000 и 3000 луѓе кои значат 30-40.000 гласачи, платите, наводно платите, да им се носат со години дома од државниот буџет, што сите ние го плаќаме. Тие што ќе се обидат овие работи да ги, или судството, оние судови во цивилниот, граѓанскиот суд, што веднаш било кој да спомне нешто за корупцијата на челниците на ДУИ, има таму специјален судија, да не му го спомнам име, веднаш ги обвинува ги осудува за клевета. Го зема предметот писателот на судот, исто така од таа партија, и го дават нему кому сака, тој веднаш клевета. Крупна скандалозна реформа, скандал, афера бил во Македонија Телеком во почеток, после тоа се проширил. Меѓутоа, тој предмет му замер, овие работи ги спомнувам затоа што доколку се направи чекор ова да се реши, а доколку не се прави, нема реформи. Додека се прави, мора крупна промена да настане. ДУИ, бидејќи не најде сила, кога тројно ги му се намалија гласовите во последните избори, да ги отстрани, сум го пишувал он себе и десетина други,
тие ќе бидат кочница сега и ќе најдат заеднички јазик, еве да ви кажам. Ќе знајат, многу од овие работи им одговара и на тие 8 пратеници од ВМРО што се одвоја, така да тешко било која реформа да помине на парламент, доколку ги задира овие нивни позиции, затоа што тоа значи дека е распад. Наскоро ќе бидеме сите сведоци, веќе имаме такви симптоми, било која реформа, знае Министерката за труд и социјална политика, веднаш кај се задира, веднаш отпор. Ова се тие опасности реални што можат во текот на ова година било кој чекор во правец на решавање на отворање на овие прашања ќе најдат и најдуваат веќе на отпор. И второ, сакав една користам прилика, бидејќи е тука амбасадорот, ова злоупотреба на партиските лидери, албанците, на средбите со представниците странски, поготово амбасадори, кои одат во Мала Речица и после тие, мислам, и тие се менуваат, не ги обвинуваат. Веднаш таа партија тоа го користи за пропагандистички цели и добиваме долги соопштенија што лидерот му рекол на амбасадор, да например ќе оде господинот амбасадор таму. Во детали тој што рекол, а ништо не кажува па што амбасадорот не му рекол. 5 и повеќе години беше овде амбасадор на Европска унија, повеќе од 5, он остана многу долго и он одеше често. И поддржуваше, че се излеа со соопштение, не поддржува нас амбасадорот. За на крај 2014 да дојде истиот Ерван Фојаре во нивни конгрес, така наречен, и да ги прашува, сум имал прилика да бидам присутен. Господа, кажете што вие сте направиле во текот на цело време додека сте на власт. Само ја немав прилика да му кажам, а вие, господин амбасадоре, зошто не сте кажали досега дека тие не прават ништо? Не го прават штета. Туку сега, кога ви заврши мандатот, тоа го поставувате. Ова намерата ми беше и странските представници, било амбасадори, били други, кога идат тука, да знаат на кој перфиден начин партиите ги, поготово ова партија, дуи што е сега на власт, ги злоупотребува нивните средби со нив. Средба да, ама ќе излеземе, ќе кажеме и јас што сум ти кажал и ти што си кажал. Или ништо нема да кажеме затоа што е тајно. Ова што го кажав со намера, уште сега да кажувам, наредните месеци ќе бидеме сведоци, бидејќи еве избори дефинитивно ќе нема предвремени избори, фала Богу, така да нека биде економска година, меѓутоа со мерките што досега ги се преземат од ова влада, не гледам дека ќе дават резултати за да заживее економијата. Независно друго, зачленување во НАТО, овие проблеми не ни ги решава. И Албанија влезе во НАТО, и е во НАТО, многу е битно што е во НАТО, меѓутоа состојбите во Албанија исто така, ни со корупцијата, ни со криминалот, ама не само што не е направен ни еден чекор напред, туку уште секој ден сме сведоци на уште покрипни корупцијски афери. Исто и овде мислам дека впечаток е дека тешко ќе оди справувањето и на крај да цитирам најновата председателка на антикорупцијска Македонија, од која се очекува многу, кажува дека биле експерти, ја не знам кај се подготвуваат експерти за антикорупција во Македонија. Таа веднаш сега излезе, не изненади и реше дека прв чекор ќе биде справувањето
со предизвиците на изборите за претседателски избори. Секоја вечер, реков госпоѓо, секоја вечер сте сведоци, читате, слушате за коруптивни однесувања на членовите на ова влада. Вие сега најавувате дека ќе имал прв чекор ќе било справување со претседателските избори, као да однапред знаеш дека и веднаш ќе почне и тамо да се појават коруптивни работи. Тоа. Обично се шали вечно, какви говори па некако забележам дека поладничко некако северно денес, не знам дали градината, верувам дека не е. Ја треба да спрема редоследов на говорниците, некако изгледа да заокружам по-песимистичката варијанта на излагањата денес и да свартам малку оптимизам, бидејќи генерално секојаш сметал дека сум оптимиста. Додуше сега, како ми наближува 90-та година, многу сум научил или сум разбрал или сум се информирал, да ме бројат како информиран оптимиста, а за некои тоа е дефиниција да песимист. Се надевам да сум преминал уште скрос на таа страна. Додуше, низ годините на работа во НЦМС и во целиот општествен живот во Македонија, ако ништо друго, научив да бидам по-реалиста и да не очекувам многу. Односно да ми се очекувањата поусогласени со реалната ситуација и проценката на движењето, така која се формира оваа влада пред 2 години. На некои од амбасадорите прошува кои се очекувањата и едно од главните што се сеќавам тогаш ми беше да не очекуваме многу, односно да не очекуваме скоро ништо различно дека ќе биде, не за друго, дека не се подобри или не ги бива, туку дека едноставно тие сме тие луѓе тука и тој човечкиот материјал и капацитет и веројатно нема многу да биде различно, викам со чест на некои истучоци, не спомнував тогаш имена, ама не сметав тогаш на министерката Мила, таа ми е една од позитивните изненадувања, да бидам искрен. Ама, за жал, како што се гледа до новиве, некако се остварува ова, дека прилично исто се одвиваат работите и дека во таа смисла подобро да не очекуваме многу. Ќе кажем една анекдота која често ја применувам за ова неки исти или различни и се однесува од расправата во преговорите за мир меѓу Израел и Палестина во 8-95, кога водечките преговарачи Саеб Егара и Шимон Перес тогаш, и се беше и Арафат беа водечките фигури, ама тие беа главни преговарачи, се правеле муабет пред подпишувањето и еден на другиот му викат, знаете ли зошто волкове мрзим израелците, палестинците, не знам точно кој го и другиот збунат, викат зошто, викат многу не подсеќате на нас. И веројатно кај нас се рефлектира тоа без оглед дали е на етничка основа, македонци, албанци или партиска, СДСМ ВМРО или во другите партии. И полека веројатно треба да го надминуваме тоа, да разбираме колку сме ствари слични и веројатно затоа така се одвиваат работите. Ама па тоа што се подсети сега дека се покажал на нека интервјуата за цел, исто така не треба да очекуваме дека странците ќе ни го сменат, дека сепак промената треба да тргне и да заврши со нас и ние да направиме таа промена. И мислам дека брзо ќе се соочиме со тоа. Мислам дека вчерашниот ден е еден од показателите, дека додека за референдумот нема кој не дојде во држава да ни каже дека е добар договорот. Вчера на дигањето на знамето на НАТО не видов некои значајни фаци од НАТО и од другите држави членки на Алијансата да покаже дека тука ќе бидат со нас. Драго ми што тука е амбасадорот германски тука да го потврди тоа, но исто така покажува дека ќе мора, тоа што сум го рекол и
И тогаш самите да направиме многу, односно прилично се, а не да очекуваме дека другите ќе ги решават проблемите и дека ќе не буткаат на тој план. Ќе помагаат, ќе бидат присутни, ама проблемата мора да направиме самите. И да привршам со поврзување на тоа со самиот договор за Спаскиот договор, за кој не е тајна дека е судирана од позициите или на некој начин критичар, иако сметам дека е добро што се постигна. Не ми се бендисуваат многу работи таму, се кажа да пишува тоа, ама дури сега сметам дека е добро што помина, што честитав на луѓето што го избутка процесот, бидејќи ако ништо друго, барем ја поминавме таа психолошка бариера, сега пак мислам дека ќе се соочиме со ова што го зборувам, дека окей, сите што помогнаа да дојдеме во оваа фаза, но сега ќе биде пак на нас да ги направиме сите тие реформи, промени и придвижување кон Европската унија. И ние, иако со информиран оптимизам, дури ми прашање, мислам дека е добро што ќе бидеме членки од НАТО, но ми прашање дали па е најдобро да бидеме членки на Европската унија, бидејќи Европската унија нема да прими додека не ги постигнеме стандарди за тоа да сме во Европска унија. Само од економска перспектива подобро да сме во НАТО. Надвор дел, бидејќи тогаш се најголемите инвестиции, тоа го покажуваат бројките од повеќето. Така да мислам дека еве сега го имаме договорот, во најмала рака треба да искористиме, ако ништо друго на економски план, да се придвижат работите, да има што повеќе инвестиции, повеќе работа и ние да го спречиме ако ништо друго одливот на луѓето од Македонија, иако тоа не запирлив процес, ама тоа да помогне во промената на вредносниот систем, односно она што и претходните говорници го кажува, да се обидеме, она што го зборуваме со години, а очигледно не успеваме да го превртиме системот, да сепак стане реалност во Македонија и тогаш перспективите ќе бидат подобри. А додека е се уште онака како што кажа и најческа и Джевдет Хайредини и како што гледаме дека се случува, тешко дека ќе може да зборуваме за посветли перспективи без оглед дали ќе се придвижуваме кон Европската унија. Благодарам. И сите сме малце настинати, мислам дека стресната ситуација на сите ни го намалува имунитетот. Пајте мораме малку повеќе да проработиме на тој оптимизам, чисто заради нашето здравје колективно. Мојата изјава позадина вистина беше дадена во еден многу тежок ден за сите правници, за сите борци на човекови права, бидејќи тогаш беше донесен законот за амнестија и заради тоа толку делував реалистички, не песимистички, туку реално каква е состојбата, но дека денеска нешто се смени. Она што, како да го кажам, во декември, мислам дека беше 18, бев на една конференција во близината на Белград, сабота, кога почна протестите во Белград, тој ден се вика Стоп крвавим кошулјама. Семинарот беше во организација на Жени у црно, на сите горе-доле познати. Тоа е една организација која постои од 90-тите години, можеби порано, каде што преку ненасилен активизам го покажуваат своето мислење и став кон случувањата на Балканот или бившата СФР тогаш, така да тие постојат и во Хрватска, и во Словенија, и во Босна, и во Србија. Иако бевме фокусирани на семинарот, сепак сите тие ги следаа случувањата во Белград, посекуваат да бидат дел од сите тие протести. По моето излагање, кога кажав дека сум од Македонија, веќе по името и презимето мислеа дека сум од нив, кога кажав дека сум од Македонија, на следната пауза сите ме заобиколија и ме прашуваа како е сега во Македонија. Има толку надеж, толку некоја искра во нивните очи, како е сега во Македонија, што се случува, бидејќи протестите кај нив само што почнуваат за нешто, за некои промени кои тие се борат. Од каде да почнам? Сакав секако да ги поддржам, бидејќи протестите беа предвидени да се случуваат секоја сабота, како што денеска нели се случуваат широм Србија. Она што им го кажав е дека борбата или промените ќе се одвиваат споро, но никако не смеа да се откажат ни после првите, ни после 10-тите, ни после 20-тите протести, и дека едноставно треба да останат на истата таа линија и да
да не се откажат од борбата. Иако нели темнината во која живеат, сепак ќе се издвојат некои позитивни звезди кои што ќе го трасираат тој пат. Иако во Србија малце покомплицирано, но сепак тој ден морав да им дадам некоја надеж. Ме прашуваат за законите кои што се случуваат, иако тога меѓу нив имаше големи борки за правата на жената. Те ме прашуваат бидејќи сме меѓу првите земји во регионот кои што изгласа и ратификува Истанбулската конвенција, тие беа доста среќни заради тоа и ме прашуваа како одат чекорите. Како и да се трудев да им дадам некоја оптимистична слика, бидејќи протестите да ги почнете во зима не е толку лесно. Имаме арапската пролет која што нели почна во пролет, па и нешто се случуваше и кај нас во пролет, но во зима навистина им требаше поголем оптимизам. Им кажав дека треба да идат споро, без разлика колку тоа ќе биде тешко, но битно е да не се стопира, битно е да не се запира. Оно што јас себе во тој момент го разбрав дека јас не треба да запрам на тоа што сум. Џабир ме представи како борка за човекови права, поточно за бегалците и за мигрантите, но нели тоа е на поширока форма на борба која што јас секојдневно имам уште додека студирав право. Но она што го направив со станав збор за бегалците и мигрантите, тоа што успеавме од едно локално ниво, од една локална борба, од една мала борба на која што сме навикнати да се воздигнеме во нешто што е поголемо, да ги браниме оние кои што не се дел од нашето општество. И тогаш ствари сватив дека имавме голема, се соочивме со голема трагедија, се соочувавме каде што хуманоста беше многу тешко да се пронајде. Постојано бевме опколени со негативни чувства и борби, но свативме дека хуманоста е како еден голем океан и сите тие негативни појави кои што ќе се случат, не дозволивме да ни го извалкаат таа верба дека хуманоста на крајот или човештвото на крајот ќе победи. Иако е тоа тешко да го доживеете, сепак тоа што го зборев со професорката Најчевска пред да почнеме, дека некако луѓето кои ќе ги сретнам и кажуваат дека често не читаат по социјалните мрежи и дека заради нашиот тој некој пристап реален или песимистички, тие едноставно добиваат поголема слика и тие се разочаруваат. И дали треба да ги лажеме, дали треба да даваме оптимистична слика, дали реалистично, но јас сватив дека треба да зборуваме за позитивните работи кои што се случуваат во нашето општество. Можеби премногу сме обкружени со политика, премногу сме обкружени со сета таа корупција, премногу сме обкружени со неправото и незаконието, да едноставно ако објавите слика дека сте помогнале на некој човек, тоа веднаш се го споделуваат, се го доживуваат како некој позитивен исчек што ни се случува. И на крајот, она што мене ми дава сила да имам колку толку оптимизам и да кажам некоја поразлична реченица од таа што се врти постојано позади е дека мојата борба во последните 10 години која што имаме, сега конечно разбрав дека не можам да се борам против работите кои што не можам да ги сменам. За жал, клановите не можеме да ги смениме во Македонија, менталитетот не можеме да го смениме. Живеам во средина која што живеам во Чаир, каде што законот за јазици секогаш функционирал. Морате да знаете албански ако сакате да добиете попуст или ако сакате да се разберете подобро со продавачот. Едноставно, некои работи не можеме да ги смениме, треба да ги прифатиме, но не смееме да губиме енергија во работите кои што свесни сме дека можеме да ги смениме и треба едноставно во секој момент, на секој начин да се бориме. И оно што на крајот ни е многу потребно е знаење и мудрост како да се соочуваме, како да ги препознаеме сите работи кои што ни се случуваат во нашето општество. Значи да даваме една конкретна реална слика, но и секогаш луѓето бараат и да им дадеме и начин и солуција како да едноставно се најдат во конкретната ситуација. Тешко е да најдеме некој клише за перспективите, тешко е да најдеме некоја реченица за надежите. Едноставно се затварате во некој ваш микросвет. Се трудите да помогнете колку можете и како можете. Ви благодарам. Јас ќе почнам со она што професорката Најчевска прво почна и Джевдет Хајредини. Мислам дека стварно е најголемиот проблем токму тоа клановско, племенско однесување и мислам дека изворот, зародишот на тој проблем и на многу други после кои се мултиплицираат во општеството е изборниот модел. Едноставно, пратениците, оние кои ги избира народот, не се народни избраници, туку се партиски избраници. Од тука нивната одговорност, отчетност, оди кон партијата
и кон племенскиот водач, што би рекла професорката, а не кон народот. Затоа што народот не гласа за луѓе, не гласа за пратеници и народни избраници, народот гласа за партии. Партиите успеа да ни го абсорбираат, да го ушмукаат целото општество, да го испервертираат и да не натераат нас на коленици веќе 30 години да живееме во едни навистина страшни услови на репресија, на омаловажување, на непочитување на права, на непочитување на права, на правда, на право, на правен систем. И мислам дека како перспектива ние како граѓански организации, иако не ни се на сите секако дека изборните модели тоа не е во фокусот на нашата работа. Меѓутоа, ако ние не се фокусираме и кажеме дека сите заеднички оваа година бараме прво и основно едно нешто: отворени листи на следните избори. Сакаме да гласаме за конкретни луѓе кои ќе понудат конкретни. Од тука ќе почне да се расклопува клопчето на реформи. И претходно јас не можем да очекувам дека ќе има промени во системот, дека ќе има некаков буст во антикорупцијската борба, дека било каква промена, заради тоа што кај нас е изместено тежиштето на каде треба да е одговорноста, каде треба да е отчетноста, не кон партиите, туку кон оние кои ве гласаат. И мислам дека тоа е основа за да ние воопшто можеме да се надеваме дека некаква промена ќе дојде. Втората работа за која сакам да зборувам е она тука оди цело време таа една изјава од исто така од моето интервју со Цивил. Мислам дека перспективно оваа година ќе почнеме многу на очиглед да ги имаме да имаме декларативноста на политичарите, дејците и партиите. Токму она што е во таа изјава дека блокадата на ВМРО ДПМН и на ДУИ е скандалозна, според мене, на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Зошто е скандалозна? Заради тоа што ДУИ е партија која вика дека во корот на нејзиното дејствување и нејзината програма се евроинтеграциите. ДУИ е партија која го презеде секторот за европски интеграции и го води секторот за европски интеграции во владата на Република Македонија. ДУИ е партија која во исто време сите овие месеци додека го води секторот за европски интеграции во владата на Република Македонија го блокира законот за кој Европската комисија вика дека е еден од условите за да се отворат преговорите. Или јас тука нешто не разбирам, или сум глупав, или не знам, некој треба да ми објасни. Како може партија која во корот на својата програма, која ги раководи европските интеграции во владата, значи ги има сите механизми и ресурси, за да не однесе малку понатаму во тие интегративни процеси, во исто време блокира закон без кој вика Европската комисија ние не отвараме преговори. Каде е тука вистината? Мислам дека оваа година веќе ќе почнат многу повеќе да ни смрдат на сите лажните изјави, лажните залагања. Може би ќе почне многу повеќе да ни смрди таа никогаш не нарушена коалиција помеѓу ВМРО и ДПМН, која веројатно ВМРО, ДПМН и ДУИ, која веројатно се базира на заедничките вредносни системи нивни. Корупција, тоталитаризам, популизам и сето тоа. Тоа е втората работа која сакам да ја кажем, и третата работа која сакам да ја кажем пред да завршам е дека ние конечно како општество ќе треба оваа година да ја надминеме паниката и стравот од дефинитивноста на нашиот статус. Мислам дека во моментов кај нас се случува една паника, затоа што ние
30 години, може би бевме словени, може би антички. Може би сакаме НАТО, ама може би па и не сакаме. Може би сакаме ЕУ, ама може би само нешто од ЕУ, парите, например, али ништо друго. No. И во сето тоа ние флуидно можевме да обстануваме и мислам дека ни стана начин на живот, начин на себе обсервирање, начин на себе прифаќање. Да немаме ништо дефинитивно. Ние сега можевме да бидеме Македонија, Република Македонија, поранешна бивша, ФИРОМ, сето тоа беше флуидно и се можеше на различни начини да се каже. Сега веќе нема. Ние сме, by the way, честито Република Северна Македонија. Честито ново име. Сега сме Република Северна Македонија, стануваме дел од НАТО. Да се надеваме дека ќе отвориме преговори и ќе почнеме да се движиме кон Европската Унија и тоа подразбира едни дефинитивен статус на ова општество, на овој колектив. И мислам дека имаме голема паника и страф од тоа, не сакаме така дефинитивно да се одредиме кои сме, што сме, кај сме и каде одиме. Но ќе мораме. И мислам дека сега е времето. Мислам дека не е рано да се честитаме, затоа што слушнавме честитаме на најзаслужните што ја доведоа земјата до зачленување на НАТО. Јас мислам дека треба сите сами себе да се честитаме. И мислам дека не е рано да се направи тоа. Секако сега не очекува и патот кон интеграцијата во Европската Унија и сите тие работи административни, нормативни, усагласувања и така натаму, што не се сомневам дека ние ги имаме тие капацитети, а тоа што не го знаеме сигурно дека добиваме сета потребна помош ја добиваме и не мислам дека тоа е нашиот најголем предизвик. Ние нормативно, реално и немаме некои поголеми проблеми. Нашиот поголем предизвик е во тоа што не се спроведуваат тие нормативи. Зошто е тоа така? Јас и во други случаи, и во секојдневието, па еве и денеска имавме спротивставени мислења и аргументацијата секогаш беше усмерена во укажување на некои туѓи грешки, погрешни одлуки и така натаму. Меѓутоа, јас сметам дека тој пристап треба да биде сменен. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ние подобро ќе се разбереме ако седнеме и си ги признаваме нашите, не мора да се лични, да си ги признаваме нашите погрешни постапки, нашите грешки, во смисол да созреат услови за да порастеретено и поискрено ги довериме нашите грижи околу тоа што ја ствара таа недоверба, сакате меѓу луѓето, сакате меѓу партиите. А еве сега во овој настан би сакал да потенцирам на таа недоволна меѓуетничка доверба. Еве ќе споделам еден пример од мое лично искуство, моето секојдневие. Јас пред неколку месеци одлучив и успеав, загрижен за моето здравје, успеав да ослабам околу 10 кила. Ако се интересира како, после ќе ви кажам. Радо. И следствено останав без соодветна гардероба. Бидејќи не ми се исплаќаше да ја обновам, си отидов во кројач, да се ги коригирам. Одбрав еден господин во зрели години, кој што со самата појава онака ми влеа доверба и вршејќи ги тие потребни
мерења, во неврзан разговор јас кажав дека сум од Тетово. Што веројатно го поттикна господинот да го сподели своето загрижување дека еве албанците ми ја зеле попова шапка. Се разбира, јас не кажав дека јас сум еден од тие што наводно сме ја зеле. Има ли ти? Туку навлегов, продолжив во една аргументирана кратка дебата, со што на крај заедно одлучивме и се согласивме дека сепак никој не ја зел, од проста причина што нема каде да ја носи. Мислам дека една ваква дебата би била од голема полза и од професорите што организираат бојкот во хемиското училиште, но се разбира дека безгрешни луѓе нема. Ние сите грешиме. Еве, од аспект на албанец, јас ќе кажам, мислам, тоа е моје убедување, дека тоа е грешка, може нема сите да се сложуваат. Ќе кажам дека ние треба да почнеме со овој пристап од, ако не подалеку, барем од осамостојувањето во 91 година. Јас сметам дека била погрешна политичка одлука не излегувањето на албанците да гласаат на референдумот за осамостојување на Македонија од Југославија. Поради дел од прашањето кој што подразбираше тогаш можен сојуз во иднина со некоја од бившите републики, не согледувајќи го фактот дека ние де факто тогаш бевме во сојуз со точно таа република, затоа што од бившите републики само една ни ден денешен географски сосед. Тоа сигурно дека не било единствената причина за инсистирањето на политичарите македонци од тоа време да уставот биде напишан врз принцип на етничка ексклузивност. Но исто така сум многу сигурен дека и влијаело во таа поттикнување на недоверба. Ова сметам дека е важно да биде промовирано и од повисоки политички партијски структури, државни функционери, па и сите чинители кои што влијаат во креирањето на јавното мнение. Затоа што само така ќе можеме баш подобро да ја разбереме позицијата на сограѓанинот. Тоа што него го вознемирува, тоа што него не му е јасно или му дава некоја матна слика за иднината. Само така мислам дека ќе го подигнеме нивото на меѓусебна доверба, затоа што општеството само така може да ни е спремно и за големото европско семејство. Ние не смееме да дозволиме нашите недоразбирања од нашите маси, домови, нашите институции, таа дебата во тие форуми само да ја пренесеме во Брисел. Ја мислам дека ова треба претходно да биде, ако не тотално решено, но барем сензибилизирано до крај, и секако дека тие што најмногу влијаат во креирањето на јавното мнение имаат и најголема одговорност. Само така ќе изградиме здраво општество на лојални граѓани. Затоа што едноставно не е прифатливо, благо кажано, не е коректно да стремежите на едни национални стремежи, постигнувањето на едни национални стремежи, да бидат во функција, само во функција на исполнување на други национални стремежи. Мора да изнајдеме начин да содействуваме, во најмала рака да кохабитира. Тоа би била и некоја моја порака до сите чинители за
што се однесува до перспективата и тоа што може да го промени. Ви благодарам на вниманието. Вака, јас би сакала да зборувам за три теми, односно три концепти за она што не очекува во 2019 година, а во поглед на она што поминавме низ 2018 година и на некој начин и да ги поврзам. Сакам би зборувала за екологијата, социјалната правда и во тој контекст за престојните председателски избори. Зошто? Затоа што интензивно бевме сведоци во 2018 година со каков еколошки проблем се справувавме и тоа не зборувам само и конкретно за аерозагадувањето кое што всушност во зимскиот период не е најголемиот проблем, туку и за начинот на тоа како се решава депониите. Примерот, да речеме, последниот што го имавме со студентскиот дом Пелагонија, односно до каде не е развиена еколошката свест. И во тој контекст би можела да кажам дека токму покрај сите владини мерки и поранешни и сегашни, ние сепак се соочуваме со недоволно развиена еколошка свест, а во таа насока и недоволно поимање на тоа што представува еколошка правда. Сега, ако би ја дефинирале еколошката правда како правично однесување кон животната средина и природа и дека на секој неправичен исчекор од тоа подразбиране или под соодветни санкции и мерки кои се регулирани со закон, тогаш можеме слободно да речеме дека ниту пак нашите институции и надлежните, меѓутоа ни самите граѓани не придонесуваат многу за да влеземе во пракса токму на овие мерки и закони. Со еколошката правда можеме во тој синџир на нашето обстојување да ја поврземе и социјалната правда во контекст на сиромаштијата, која што не само што придонесува за уничтожување на човековото достоинство, да не зборуваме за среќа, меѓутоа што посиромашен народ, тоа имаме и помалку развиена свест за овие еколошки вредности. Оној пат што ние го очекуваме да го изодиме и изчекориме до ЕУ подразбира разбирање, почитување токму на овие зелени алтернативи во таа насока на европските вредности, еден пат кој што навистина е тежок и кој што не сме сосема сигурни како ќе го спроведеме до крај, иако чекаме во јуни датум за пристап во Европската унија. Зошто сакам да зборувам за екологијата и за социјалната правда, бидејќи социјалната правда кај нас не се поврзува само со сиромаштијата, се поврзува и со нарушување на работничките, односно кршење на работничките права, за кои што и ден денеска сме сведоци, за невработеност или да речем, или ајде во овој контекст и превработеност во некои други сектори, затоа што кога ќе дојдат избори, а ние имаме избори, председателски избори, секогаш овие две теми, овие два сегменти од сферата од нашето општествено делување се на тапет на политички партии, на нивниот начин на тоа како ќе ги водат изборните кампањи. Па наместо сега да одбираме председател кој по 10 години имавме една председателска функција во сенка и председател кој што со неговите инцидентни излегувања во јавност само создаваше конфликти отколку што решаваше државни и човечки проблеми. И ние се соочуваме со една одлука во која што треба да избереме вистинска личност која што ќе ни ја води државата, а нашата изборна кампања, поучени од минатото искуство и изборите, ќе се сведе на тоа на решавање на локални проблеми, односно на политички профитирања токму на една од овие теми кои што нормално нема да бидат единствените. Тогаш што ни останува всушност? Вчера на говорот по повод подигнување на знамето на НАТО, премиерот Заев рече нулта толеранција за корупцијата. Сега јас навистина се надевам дека со ова ново формираната ДКСК и со нивната прва седница веќе дошле до некакви си заклучоци и начини на тоа како ќе се справат со корупцијата, посебно во изборен контекст. Меѓутоа, јас би рекла и нулта толеранција на кршење на гласачкото право, како едно од уставно загарантирано и човеково право. Затоа што ние наместо да збориме за некои проблеми кои што навистина не засегаат, како што е загадувањето или како што е живот за сите, а тоа подразбира подеднакво
екзистенцијално опстојување за секој граѓанин во државата, ние ќе зборуваме и ќе во изборната кампања ќе се расправаме за тоа колку ни е исправен изборниот список, колку не е доволно ажуриран, колку фантомски гласачи ќе имаме, колку други изборни нерегуларности ќе бидат спроведени односно што би рекла Државната изборна комисија, тоа се некои технички грешки кои што нема да влијаат на резултатите. Меѓутоа, за да го имаме ние тоа како краен резултат, ние мора да имаме избори кои што ќе ги надминат тие изборни нерегуларности и да имаме изборна кампања која што навистина ќе зборува за човек или кој што треба да не представува во државата, кој што ќе го надмине она 10-годишно владење на претходниот. Она со што ние ќе се соочиме, всушност во изборен контекст ќе биде уште едно институционално бегство односно институционален обид на граѓаните и граѓанките да се обидат самите да се го заштитат за гарантираното гласачко право, отколку тоа да им го направат надлежните, односно институциите. Добар ден и од мене. Добар ден, ја имитирам Соња. По се што се кажало сега во изминатиот период, дебатава, не знам јас што се би кажал, но би се надоврзал на последново за председателскиве избори. Повеќе ми изгледа тоа дека ќе се случи некој попис на население, отколку председателски избори, затоа што видовме дека дури Јамди Бајрам ќе се кандидира за председател, гледаме дека има некоја најава од албанците, гледаме дека има од македонците и сега на некој начин доаѓа секој ќе гласа за својот, па без разлика каков ќе биде. И тоа на некој начин ќе биде попис, еве ние колку сме, колку ќе не поддржат моите, колку ќе поддржат вашите. Што на некој начин не се бира председател на куќен совет, се бира председател на држава, ама за жал ние живееме во општество кое што наместо да се намалува национализмот, во последниот период некако забрзано расте. И наместо да зборуваме за суштествени прашања и проблеми, ние тие ги гледаме од етнички аспект. Ќе дадам еден пример во Шуто Ризари што се случи тепачката, има во еден куп медиуми роми претепале двајца полицајци албанци. Мора да биде нагласена етничката припадност на полицајците, а исто така мора да биде нагласена и етничката припадност на ромите, но исто така тие медиуми не им е добро кога во македонските медиуми пишува полицијата уапси албанец со кило дрога. И тоа не е во ред, но во овој случај го прават тоа. Што сакам да кажам дека во овој случај медиумите ќе имаат голема одговорност на тоа на каде ќе оди државата. Дали ќе имаме ставови кои што ќе се разбудува и ќе се храни национализмот или ќе се стави крај на национализмот. Пред некој ден имаше можеби комична невладина организација или здружение, како да го наречам, за заштита на семејните вредности или така нешто се нарече. Истите тие луѓе се борат за да се ги зачуваат семејните вредности со тоа што нема да дозволат истополови бракови и истите тие луѓе нивните деца ги учат да ги мразат сите останати што не поддржуваат брак со еден маж и една жена. И ние живееме во општество кое што треба сега да дебатираме за тоа, а не да зборуваме за нешто повеќе во вакво. Ја би се навратил малце околу ромската циркузијада што се случува сега. Не можам друг наслов да најдам освен циркус дека се случува. Денеска овој говор мој нема да биде пренесен во ниту еден медиум. Истиот говор на Амди тука да се појавеше ќе бидеше пренесен во 100 медиуми. Зошто? Затоа што ќе беше забавен, ќе беше не знам Кока-кола, ластик систем или не знам каков систем. Но тоа е само за медиумска циркузијада, но ништо нема суштинско да се пренесе. Тој нема ништо направено за ромите или па некој друг политичар ромски.
имаме ситуација каде што председател на собрание се обраќа на ромски лидер со абе, заќути. И сега имаме ситуација каде што ромските лидери наместо да се изборат во изминатава 2018 година да им го подобрат животот на ромите, они беа само кликачи на тастерот и гласаа во собрание. Имавме 3 пати промена на министер без ресор кој е безгласен, кој што ништо не знаеме што се направи во изминатата 2018, веќе имаме 2 месеца поминати од 2019, ние не знаеме како изгледа тој човек. Би се навратил со позитивна мисла дека младите не бегаат од државата затоа што не се вработуваат во државна институција. Ако тоа беше последната статистика или сознание на одредени министри и политичари. Младите бегаат од државата поради тоа што квалитетен кадар не се вработува таму каде што треба. Туку некој што поради семејни врски ќе се вработи во одредена позиција. Не викам дека тие луѓе треба да останат на улица. Напротив, и тие нечии деца на министри, функционери треба да се вработат. Но да почне да биде некако, како би рекло, би го искоментирал, она се претера со новинарството. Ја ќе речам се претера со транспарентноста. Не бидете толку транспарентни, барем да не слушаме секој ден дека некој дете на некој политичар е вработен во некоја државна институција. Помалце ќе боли. Не знам, некако нема да ме натера јас да како млад човек дека ќе треба да си го земам пасошот и да извадам карта за еден правец. Ви благодарам. Ќе се обидам на некој начин да представам и тоа што го работев и самиот, го работев и како дел од посветената екипа на Цивил, екипа која навистина ја посакувам на секоја држава да ја има на своето чело. Меѓутоа не може секој да си го дозволи луксузот на Цивил, нели? Јас би сакал во телеграфска форма да поминам на неколку точки за кои се надевам дека ќе имаме можност да разговараме, да дебатираме, да се допишуваме и да полемизираме во текот на оваа година, а сето тоа со цел да ја подобриме демократската атмосфера во Република Северна Македонија, да ја подобриме воопшто состојбата на оваа земја во која гледаме дека многу исти нешта се уште исти. Но најнапред да почнеме со заслужените пофалби и на оние што беа најистурени во тој процес и на оние што им помагаа, се разбира и на целото општество, барем прогресивниот дел на тоа општество, кое се придружи кон еден силен историски процес, еден процес во кој предничеа македонскиот и грчкиот премиер и со тоа надминаа еден многу сериозен, многу комплициран, колку што комплициран, толку и абсурден конфликт меѓу две земји, соседни земји, и на тој начин навистина ја заслужија номинацијата за Нобелова награда за мир. За разлика од други добитници на Нобеловата награда за мир во минатото, мислам дека овие двајца сепак, доколку ја добијат таа награда, и ќе ја заслужат. Меѓутоа, се вратиме малку дома. Дома има малку причини за радување, малку причини за честитање. Сепак имавме еден интересен, нов начин на избирање на Државната комисија за спречување на корупцијата. Дојдовме до некои модалитети кои беа предвидени и во законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, во кои беа предвидени различни комисии и сето тоа, но да ми простите, некаде тука би
застанал со комплиментите, бидејќи се уште сметам дека законот за спречување на корупцијата има сериозни недостатоци. Самиот процес на избор е нов, интересен, ветува донекаде и објективен суд, односно избор, но се разбира маестралните би рекол манипулатори можеа, ако воопшто и не успеале до сега да влезат и во тој процес, но за таквото нешто останува време да видиме веќе во наредните неколку недели дали таквото нешто го направиле. Во секој случај на Државната комисија за спречување на корупцијата би сакал да им посакам, како и на генералниот секретаријат на оваа институција, би сакал да им посакам многу успеси во наредниот период, знам, свесен сум дека имаат многу работа. Имаат многу повеќе работа отколку што би можеле да замислат и во најлошите сништа. Но се разбира, јас сум приврзаник на идејата дека во борбата против корупцијата треба да се вклучат што е можно повеќе ентитети, што е можно повеќе индивидуи, групи, организации и така натаму. Се разбира, ќе се согласам тука со изјавата, односно излагањето на професорката Најчевска на конференцијата за општество ослободено од корупцијата, дека најодговорни за тоа сепак се институциите. Значи, очекуваме од институциите да се справат со корупцијата, поинаку од она што го правеа до сега, до овој момент и веројатно поинаку од она што ќе продолжат да го прават. А тоа е, нашите институции се крајно корумпирани. Тие институции не се измислени битија, тие се составени од луѓе. Значи, многу корумпирани луѓе, многу корумпирано се однесуваат во институциите и во елитите во оваа земја. Како и да е, би сакал да забележам дека во Македонија со доаѓањето на новата власт се промовира еден концепт на едно општество за сите. Тоа е еден концепт кој е навистина нов за Балканот, концепт кој може Македонија да ја излече сосема на врвот во регионот, па дури и многу пошироко, да ја претвори во лидер, што ќе понуди нов, современ, модерен, ефикасен, добар модел за тоа како едно општество треба и може да функционира, бидејќи навистина и може, но, за жал, капацитетите на оние што ги спроведуваат овие концепти или се повикани да ги спроведуваат овие концепти, слушнавме и дека и самите граѓанки и граѓани треба да бидат дел од таквиот концепт. Еден убав пример и од говорникот предходно Алити, еден убав пример, неколку убави, еден рафален настапи на колегата Дехран, а и предходно. Ние во моментов имаме концепт за едно општество за сите етнички заедници. Или може би уште подобро. Имаме еден концепт на едно општество за сите етнопартиски групации кои се разбира своите националистички концепти ги уновчуваат, односно ги пласираат во јавниот дискурс за да добијат моќ и пари. И пари и моќ. И тоа е една ситуација во која не можеме да ја прифатиме таквата инертност и на институциите кои концептот само декларативно го промовираат, а потоа се враќа назад кон старите практики. На крајот на криштата, другарки и другари, концептот едно општество за сите го видовме во живот, како функционира во деновите кога траеше шарената револуција, предходно на протестирам, на стоп за полициската бруталност и на низа други протести и сите облици на незадоволство и револт против режимот на Груевски, кој заслужено слушнавме дека само во една прилика беше наречен фашистички. Ние
не можеме да прифатиме понатаму да имаме концепти кои не враќаат назад во првата соба каде што се планираат, а веќе претходно да сме имале одлични искуства во врска со тоа. Како и да е, видовме неколку убави примери за тоа дека може да се направи нешто и во еден толку тежок, комплициран, еден разорен систем како што е системот на социјалната правда, системот каде што се регулира и трудот и така натаму. Видовме една за мене особено важна работа, видовме еден сериозен напор и успеси во доменот на деинституционализацијата на специфични установи каде што државата се грижи под наводници дебели за лицата со посебни потреби, за лицата со попреченост и така натаму. Видовме добри чекори таму, видовме добри мерки, видовме дека тоа навистина и може да се случи. И се разбира тоа нас сите во Цивил не потсети на нешто што пред 20 години ние го промовиравме уште во 2000-та година во нашите напори да работиме со установата и со корисниците, односно тие што беа згрижени таму во специјалниот завод Демир Капија. Значи, тоа се повеќе или помалку добри примери за подобрување на меѓународната положба, добри примери за надминување на спорови, добри примери за тоа дека можеме да стиснеме зъби и да направиме институција каква што е ДКСК со сите предизвици пред нас, добри примери во практиката на Министерството за труд и социјална политика, можеме уште неколку сигурно да наброиме. И на локално ниво можеме да видиме добри примери кај еден, двајца, неколкумина градоначалници на локално ниво. Но сето тоа, извинете, ама не потсеќа дека секој добар пример покажува дека значи се можело, а не се прави. И во таа смисла сметам дека национализмот навистина е во подем, но се користи подмолно, најнечовечки, како алатка за пари и моќ. Како алатка да се стекне што е можно подобра позиција во преговорите со оној што ја води власта на локално или на централно ниво. И ништо друго. Не се вистински патриоти тие што промовираат национализам, омраза, гасни комори, сатари и така натаму и така натаму. Не. Знаеме, ги имаме сите аргументи да го тврдиме тоа, дека тоа се само луѓе кои сакаат повеќе моќ и повеќе пари. Корупцијата во Република Северна Македонија има такви корени во општеството пуштено, што тешко може да се справиме со неизе, особено затоа што очигледно е дека оние што се на власт немаат доволно решителност да надминат еден таков систем кој беше претходно воспоставен уште во 90-тите, продолжи и во 2000-тите и еве го тука. Нема решителност да се збрише од лицето на земјата еден корумпиран систем, туку само се презема и се прават козметички измени. Тоа е суровата реалност која нам ни дава простор да се сомневаме дека сите тие негативни трендови и процеси кои ги гледаме во општеството, дека се всушност намерно или толерирани, па дури и генерирани во центрите на моќ, како што е и национализмот, како што е корупцијата и така натаму. Како што е политичката корупција, како што е подкупот на гласачите, како што, нели, да бидеме актуелни, и низа други проблеми. Но најмногу од се, тоа се состојби кои овозможуваат да владее еден систем во кој луѓето умираат
бавно или брзо, но умираат благодарение или како последица на лошиот систем кој го владеат луѓе кои не се компетентни или кои се корумпирани. Со ова мислам на здравството, во кое имаме речиси секојдневно некое дете да умре, имаме образование во кое генерираме луѓе, млади луѓе, кои или ќе си заминат ако се малку поспособни, многу брзо, и како што слушнав неодамна во еден разговор неврзан, дека нема кој да има да не погребе во еден момент, или се функционално неписмени и се податливи на манипулациите и на пропагандата на оние што сакаат само многу повеќе пари и многу повеќе моќ од тоа што го имаат. Правдата ја баравме со трите букви на устните, со месеци. Се шараше Скопје 2014, кое сега е само исчистено и е се уште таму, освен пар козметички потези, вклучувајќи оградата на владата, и видовме многу различни видови амнестија. Нешто што непријатно го доживеавме сите во изминатиот период. И се разбира, тука би сакал да се пофалам дека со различни луѓе со кои во минатото сум ги вкрстувал копијата на аргументите, чувствувам како да има известни приближувања, и за време на паузата кратко разговарав и со Кржаловски од МЦМС, кој во разговорот ми кажа дека според него треба да се отпуштат 50, 60, 70 илјади административци. Јас реков, па да, тоа јас го напишав пред некој ден во колумната, која, ете, пропуштил да ја пишува, навистина многу често пишувам, изгледа. И сметам дека администрацијата навистина е многу голем и сериозен проблем на оваа земја, и ако некој сака да покаже решителност, навистина треба да ја преполови. 50, 60, 70 илјади луѓе треба да заминат од нашиот грб, бидејќи се навистина премногу за да издржиме. Тие треба да си заминат, а владата да биде креативна и да одвои средства за социјални програми, за програми за нивно преквалификување, за субвенционирање на нивните нови бизниси, дел од нив да ги пензионира и така натаму и така натаму. Ова е можеби поголем проблем отколку се друго што кажав, бидејќи ако вака се релаксира земјата, ќе имаме отсуство на партиски војски кои ќе мораат да гласаат за одредена партија. А корупцијата, неправдите и сите проблеми на една земја, на едно општество, започнуваат и завршуваат со изборните процеси, какви што ние имаме навистина премногу. За 2019 година очекувам дека ќе имаме можеби уште еден изборен процес, бидејќи ако пропадне претседателскиот изборен процес, ќе се соочиме со уште еден таков после 6 месеци, а тоа ќе биде период во кој политичките лидери малку зацкриени зад параваните на успехот со НАТО, успехот со почетокот на преговорите со Европската Унија и така натаму, нема да му одолеат на предизвикот да направат уште една изборна циркусијада, и така можно е да имаме двојни избори пред крајот на годината. Доколку не се случи промена во трендовите за кои изборувавме сите ние денеска овде. Исто така, за оваа година не очекувам, за жал, одобрување ниту на сликата која се однесува на корупцијата, на коруптивното владење и на скандалите кои, за жал, ги гледаме речиси секој ден. И не очекувам дека концептот едно општество за сите ќе заживее, туку ќе остане да живее едно општество за сите етнички заедници, за сите политички партии, за сите партиски солатески. Не очекувам дека
почетокот на изградбата на новиот модерен клинички центар ќе значи подобрување на здравствената слика на оваа нација. Што и да се подразбира под тој термин. И не очекувам дека некој ќе седне и ќе ги ревидира оние глупави учебници од кои учат нашите деца секој ден. Очекувам сепак едно цврсто јадро од граѓански активистки и активисти, од борци за човекови права и слободи, кои ќе продолжат со гласноста и ќе бараат сериозни промени во општеството, во однесувањето на политичките елити, а најмногу ќе бараат дисциплинирање и приближување кон тоа што подразбира нормална политичка партија, а не булумента од луѓе кои гледаат политичка и финансиска корист во секого од нас. Благодарам многу. Civil Media